चलो बाळको, आज આપણે તમારો મિકેનિક્સનો એક બહુ જ સરસ મજાનો મુદ્દો જોવા જઈ રહ્યા છીએ। જેડબલઈ નીટમાં જેમાંથી મજાના સરસ મજાના પ્રશ્નો આવે છે અને ઘણા બાળકોમાં એટલા ગૂંચવાતા હોય છે કે ઓપ્શનમાં કાઢી નાખે છે અથવા છોડી દે છે। બહુ જ સિમ્પલ નાની નાની ટ્રીક દ્વારા આજે આપણે પુલી અને બ્લોક્સ ના પ્રશ્નો, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગરગડીવાળા પ્રશ્નોની પણ વાત કરીએ છીએ, એની ચર્ચા કરીશું। बराबर है। पुली और ब्लॉक घना बधा बाळको लांबू लांबा सूत्रों गणित गोखवानुं आ ते बधुं कोई ज नहीं, बहुत सरस एकदम नाना नाना ट्रीक द्वारा आपणे घना बधा प्रश्नों करीशुं। पुलीना प्रश्नोना मैं 3 विडियो बनाव्या छे। लेवल 1, 2, 3 एटले के आपणे सरळथी अघरा तरफ जईशुं। एटले जेमणे जेमणे पण एक संपूर्ण टॉपिक जोवा होय ए 3 विडियो क्रमशः जुए। पहला आपणे जोईए एक सैम्पल सादी पुली आवी रीतनी कंईक छे। पुली में एटली बाबतो ध्यान में राखजो। नंबर 1, पुली के गरगड़ी जे छे ए आपणे 2 कंडीशन ने आधारे लीधी छे। नंबर 1, बधी ज गरगड़ीओ वजन रहित छे। नंबर 2, घर्षण रहित छे। बीजू एमां जे दोरी छे ए दोरीओ पण बधी ज वजन रहित छे अने खेंची न शकाय तेवी छे। एटले के दोरीनी कुल लंबाई हमेशा केवी रहेशे? अचल। हवे अहींया जो आपणे आ पहलो प्रश्न बहुत सरल छे एवो आप्यो छे। धारो के M1 बराबर 3 किलोग्राम छे, M2 बराबर 2 किलोग्राम छे, तो आ तंत्रनो एटले के M1 M2 नो प्रवेग शोधो अने बंने तरफनी दोरीमां उद्भवतुं तणाव बळ शोधो। तो बहुत सरल वस्तु आवी बने। धारो के अहींया तणाव बळ T1 छे, आ T2 छे। तो पहली नजरे तमने खबर पड़ी जाए कि आ दोरी एकनी एक ज छे, पुली घर्षण रहित छे, तो पछी अहींया तणाव बळ जेटલું T1 बराबर T हशे એટલું तणाव बळ अहींया थवानुं। अच्छा, आना माटे आपणे शॉर्ट ट्रीक टूंका रસ્તાઓ બધા જોઈશું, પણ પહેલા એની ઓરિજિનલ મેથડ વિચારીએ કે આમાં FBD બનાવવો પડે। M1 ને FBD બનાવો એટલે શું થશે? તો કે M1 પદાર્થ માટે અધો દિશામાં એક બળ લાગશે। કયું બળ? M1G। ઉર્ધ્વ દિશામાં લાગશે તણાવ બળ T। M2 નો FBD बताओ तो M2 माटे अधो दिशा में M2G, ऊर्ध्व दिशा में तणाव बल T। तो अभी से पहली नजरे तमने ख्याल आवी जाए कि साहेब आ 3 किलोग्राम है, 2 है, એટલે આ તંત્ર આમ ફરતું હોવું જોઈએ। કદાચ ખ્યાલ ન આવે તો ગભરાવાનું નહીં। એવું બની શકે કે ન ખ્યાલ આવે, કોઈ પણ વાંધો નહીં, તમે કોઈ એક દિશામાં ગતિ વિચારી શકો। આપણે વિચારી લઈએ પુલી આ બાજુ ફરે છે, એટલે કે आना उपर लागतुं परिणामी बल अधो दिशा में जाय छे। केटलुं परिणामी बल लागे? तो कि M1A। आना उपरनुं परिणामी बल ऊर्ध्व दिशा में जाय छे, तो केटलुं लागे? तो कि M2A। तो एनो अर्थ एवो थयो कि अहींया परिणामी बल अधो दिशा में M1A, आ ऊर्ध्व दिशा में M2A। हवे तमे 2 पुली परथी 2 समीकरणो बनावी शकशो। केम? तो कि अज्ञात राशि 2 छे, T अने A1 A2। तो केवी रीते? तो अहींया आगळ M1A बराबर M1G माइनस T। कारण तो कि गतिनी दिशामांनो अथवा परिणामी बळनी दिशामांना बळो धन लीधा, विरुद्ध दिशामांना ऋण लीधा। आ माटे विचारो तो अहींया M2A इक्वल टू T माइनस M2G। 2 समीकरण उकेलो એટલે તમારો જવાબ થઈ જશે। આ તમારી બહુ સાદી સીધી સરળ રીત। તમે આ રીતે પુલીના પ્રશ્નોમાં T અને એ બેવ મેળવી શકશો। હવે બીજો રસ્તો, સાયન્સ ટ્રીક શું કહે છે અહીંયા? કે જ્યારે આવું કોઈ પણ તંત્ર હોય ત્યારે પ્રવેગ મેળવવા માટે તમે કહી શકો કે F નેટ એટલે કે પરિણામી બળ ભાગ્યા M ટોટલ। एफ नेट एटले केटलुं? तो विचारो आखो आ तंत्र विचारो तो T1 T2 तो आंतरिक बळो थया। आंतरिक बळोनुं परिणामी बळ 0। हवे आ बाजू बळ लागी M1G, तो M1G हूँ लखूं। चलो एने हूँ प्लस लखूं। केम? तो कि तंत्रनी गति में आ बाजू लीधी छे, गतिनी दिशामांना बळो धन, तो आ बळ M2G। M2G क्यां आवशे? आ बाजू नीचे, नीचे एटले के गतिनी विरुद्ध दिशामां। विरुद्ध दिशामां एटले मैं केवुं लीधुं? माइनस अपॉन कुल दल एटले के M1 प्लस M2।
ઇન શોર્ટ તમે આવું લખી શકો m1 માઇનસ m2 અપોન m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ જી. m1 3 kg, m2 2 kg અપોન 3 પ્લસ 2 ઇન્ટુ જી ઇક્વલ ટુ જી બાય 5. આ તમારું પ્રવેગ આવી ગયો. હવે જો પ્રવેગ મળ્યો તો તણાવ બળ તો તમે કોઈ પણ રીતે મેળવી શકો. અહીંયા તમે વિચારી લો ટી બરાબર m1g માઇનસ m1a, m1 એટલે 3g માઇનસ 3 એ ઇક્વલ ટુ g બાય 5. 3 કોમન, 5 લસા 5g માઇનસ g એટલે 4g અપોન 5, 4 તરી 12g અપોન 5. આ તમારું મળી ગયું તણાવ બળ. ઓકે, તો પુલીનો પહેલો કિસ્સો બહુ સરળતાથી તમે આવા પુલીના દાખલાઓ ગણી શકશો. હજી આગળ આપણે થોડો બીજો કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ તરફ જઈએ. ધીરે ધીરે આપણે ક્રમશઃ લેવલ વધારતા જઈએ. ચલો બીજો કેસ શું આવે છે? એક નહીં 2 ડબલા લટકાવ્યા. તો હવે અહીંયા આ 2 બ્લોક લટકાવ્યા ત્યાં શું થાય? તો અગેન આપણો પ્રવેગ માટેનો કેસ તો બહુ સરળ છે કે એ બરાબર શું થશે? એફ નેટ અપોન એમ ટોટલ. એફ નેટ ધારો કે આ તંત્ર પણ આ બાજુ એ પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. તંત્ર શું કરે છે? આ બાજુ એ જેટલા પ્રવેગથી ગતિ કરે છે. તો હવે અહીંયા આગળ એફ નેટ કેટલું? તો કે આ 2 વડે લાગતું બળ એટલે કે m1 પ્લસ m3g કઈ દિશામાં? ગતિની દિશામાં, એટલે કે m1 પ્લસ m3 માઇનસ આ બાજુ વિરુદ્ધ દિશા આવશે એટલે m2. ધ્યાન રાખજો, તમને આમ ખ્યાલ ના આવે તો એક વસ્તુ વિચારો કે આ બળ લાગ્યું m1g, આ લાગ્યું m3g, આ T1 T2 T3 બધા તો અંદરના આંતરિક બળો છે, અંદરની વાતો બહાર કાઢવાની નહીં. આ લાગ્યું m2g. એક કામ કરો, તમે આ દોરીને અહીંથી હટાવીને એક ટેબલ ઉપર આવી રીતે સુવરાવી દો. I am 3, I am 1, I am 2. है ना? मैं आमથી મુંચકીને આમ લાંબી કરી દીધી. તો અહીંયા જુઓ m2g આ બાજુ આવ્યા, આ બાજુ m1g આવ્યા, સોરી m3g. આ કયા આવ્યા? m1g. એટલે કે અહીંયા તમે FBD વિચારો તો આ m2g, આ m1 પ્લસ m3g. થાય કે ના થાય? તો જો હું આને પ્લસ લઉં તો આ કેવું લેવાશે? માઇનસ. કારણ બંનેની દિશા કેવી છે? વિરુદ્ધ. એ જ કર્યું છે. જુઓ, m1 પ્લસ m3 પ્લસ લીધું, m2 માઇનસ લીધું અને એ બધામાંથી g કોમન કાઢ્યું અપોન કુલ દળ એટલે m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. ધારો કે આપણો આ 2 કિલોગ્રામ છે, આ 4 કિલોગ્રામ છે અને આ પણ 3 કિલોગ્રામ છે. ચલો તો બે છે 4 ને 2 6 માઇનસ 3 અપોન 4 વત્તા 2 વત્તા 3g. 6 માઇનસ 3 એટલે 3, 4 ને 2 6, 3 ને 9 g એટલે કે g બાય 3. આટલો તમારો પ્રવેગ આવ્યો. હવે ચર્ચા કરવાની છે તણાવ બળની. ધારો કે અહીંયા તણાવ બળ T3, તો આનો FBD શું થશે? T3 અપોન m3g અને એનું પરિણામી બળ આવશે m3a અધો દિશામાં. તો અહીંયા આગળ આવું બનાવાય m3a બરાબર m1 m3g માઇનસ T3. એટલે કે T3 બરાબર m3 કોમન g માઇનસ a, m3 એટલે 2 કિલોગ્રામ, g એઝ ઇટ ઇઝ, e ઇક્વલ ટુ તમે અહીંયા તારવ્યું g બાય 3 પ્લસ આ 3, 3 માઇનસ 1 એટલે 2, 2 બાય 3g, 2 ઇન્ટુ 2 બાય 3g
ઇક્વલ ટુ 4/3g. આ શું આવ્યું તમને? આ બ્લોકનું તણાવ બળ. બીજું અહીંયા તણાવ બળ કેટલું, તો અહીંયા શોધવું હોય ને તો આ બે બ્લોક મારે વિચારવા પડે. પણ મને એટલી ખબર છે જેટલું તણાવ બળ T1 ધારો કે અહીંયા એટલું T1 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 અને T1 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 T1, તો અહીંયા એ જ થાય. તો હું આને T1 કહેતો હોઉં તો અહીંયા આગળ સમીકરણ શું મળશે તમારું? તો ગતિ ઉપર તરફ થાય છે એટલે કે પરિણામી બળ M2A ઉપર તરફ. તો આનું સમીકરણ આવું બને M2A ઇક્વલ ટુ ગતિની દિશામાંનું બળ T1 પ્લસ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાંનું બળ M2G માઇનસ એટલે T1 માઇનસ M2G. It means that T1 બરાબર M2 કોમન A પ્લસ G. M2 means 3 કિલોગ્રામ. A કેટલા? G/3 પ્લસ G. પ્લસ આવશે 3, 3 ને 1 4, 3 into 4/3g, 3 3 બમ 4g. તો અહીંયા તમને તણાવ બળ મળશે T1 બરાબર 4g, અહીંયા પણ T2 બરાબર 4g, આ T3 બરાબર 4/3g. ઓકે, તો આ તમારો પુલીનો કિસ્સો હતો. હજી કોઈને વિચાર થાય સાહેબ એવું નહીં, આને સ્થિર શું કરવા રાખીએ? આને દોરડું બાંધીને આપણે ઉપર તરફ ગતિ કરાવીએ તો એ વિચારો કે ભાઈ આને દોરડું બાંધીને ઉપર તરફ ગતિ કરાવો તો શું થાય, એની ચર્ચા આપણે આને પછીના સેશનમાં કરીશું. ચલો બેટા, આપણે એ હવે ચર્ચા કરવાની હતી કે ધારો કે આ પુલી એ જેટલા પ્રવેગથી ઉપર જાય તો શું? ચલો, પુલી પોતે પણ ઉપર જાય છે તો પછી એનો અર્થ એવો થયો કે પુલીનો પ્રવેગ હશે ધારો કે એપી કંઈક છે, આ કેટલો અને કેવી રીતે મેળવવું? તો આના માટે એક વસ્તુ એ વિચાર પડે, પુલીનો પ્રવેગ કેટલો એ ગણવા માટે ધારો કે આ પ્રવેગ ઉપર તરફ જાય છે તો આનો પ્રવેગ હું A2 કહું, આ ભાગ આ બાજુ નીચે તરફ જાય છે તો એ પ્રવેગ A1 કહું. ધ્યાન રાખજો, જો પુલી ગતિ કરતી હોય તો બંનેના પ્રવેગ અલગ અલગ મળશે. કોઈ કહે સાહેબ એવું કેવી રીતે થાય? હા, હવે હું એ તમને સમજાવું એવું કેવી રીતે થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધારો કે તમે અહીંયા બેઠેલા છો, તો તમે અહીંયા બેઠા છો તો તમને આનો પ્રવેગ જેટલો દેખાશે એટલો જ આનો દેખાશે. કેમ? કારણ કે તમે જે નિર્દેશ ફ્રેમમાં બેઠા છો એની સાપેક્ષે બંનેનો વેગ સરખો જ. પણ જો તમે અહીંયા ઊભા છો તો શું થશે? તો અહીંયા ઊભા છો તો આ પુલી ઉપર તરફ જાય છે, પુલી જેટલું ઉપર તરફ જાય છે તો આ પણ ઉપર તરફ જાય છે, તો આનો પ્રવેગ તમને આ બેના સરવાળા જેટલો દેખાશે. તો અહીંયા કેવો દેખાશે? બાદબાકી જેટલો. એટલે કે બંને બાજુના પ્રવેગ અથવા વેગ કેવા હશે? અલગ અલગ. કેટલા હશે, કેવી રીતના હશે? તો એના માટે એટલું વિચારો. આપણે આ બે બિંદુ વિચારીએ ખાલી. ધારો કે આ લંબાઈ છે x1 દોરીની, આ લંબાઈ કેટલી છે? x2. ફરીથી આ લંબાઈ કેટલી? x1, આ લંબાઈ કેટલી? x2. તો પછી પ્રશ્ન એવો થાય કે આ બેની લંબાઈ તો સરખી જ રહેવાની કે નહીં? એટલે કે x1 પ્લસ x2 બરાબર તો અચળ જ રહેવાનું કે નહીં? તો પછી એનું વિકલન કરો dx1/dt પ્લસ dx2/dt. તો અચળનું વિકલન શું થશે? 0. dx1/dt એટલે કે પુલીની સાપેક્ષે આ બ્લોકનો વેગ, એટલે કે વેલોસિટી ઓફ, હું આને a કહું અથવા 1 કહું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પુલી, પ્લસ dx2/dt એટલે પુલીની સાપેક્ષે આ બ્લોકનો વેગ, એટલે કે વેલોસિટી ઓફ 2 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પુલી બરાબર 0. અગેન હું એમ કહું કે વેલોસિટી ઓફ 1 એટલે આવું ન લખાય v1 માઇનસ vp. કેમ? તમે એવું કહો છો vab બરાબર va માઇનસ vb. અચ્છા, વેલોસિટી ઓફ 2 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પુલી તો લખાય v2 માઇનસ vp ઇક્વલ ટુ 0. સમજો? ત્યારે જ્યારે પુલી પોતે ગતિ કરતી હોય ત્યારે. તો હવે vp માઇનસ vp એટલે માઇનસ 2vp સામે જાય તો આવું બને v1 પ્લસ v2 બરાબર 2vp. એટલે કે vp બરાબર v1 પ્લસ v2/2.
પુલીનો વેગ એ બંને બ્લોકના વેગના સરવાળા કરતાં અડધો. ફરીથી જો આનું વિકલન કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એનો પ્રવેગ કેટલો થાય, તો કે a1 પ્લસ a2 બાય 2. પ્રવેગ કેટલો, તો કે a1 પ્લસ a2 બાય 2. વેગ કેટલો, તો કે v1 પ્લસ v2 બાય 2. હવે તમે આ કેસને ચર્ચા કરો, પુલીનો પ્રવેગ જોઈતો હોય તો આ બેનો પ્રવેગ તમને મળે તો બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરી શકાય. એટલે કે તમારે આવા કિસ્સામાં કયો વેગ અને કયો પ્રવેગ શોધવો પડશે, પુલીનો વેગ અને પુલીનો પ્રવેગ. ઓકે, તો આ તો તમારું જ્યારે પુલી એ જેટલા પ્રવેગથી ઉપર તરફ ગતિ કરતો હોય ત્યારની ચર્ચા. નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ભાઈ, આ સૂત્રો યાદ રાખજો. ચાલો હવે અહીંયા આગળ જુઓ, આપણે પુલીની સાથે એક ટેબલ ઉપર આ M1 દળનો બ્લોક છે. ધારો કે M1 બરાબર 4 કિલોગ્રામ છે, M2 બરાબર 6 કિલોગ્રામ છે. હવે અહીંયા આગળ પ્રવેગ કેટલો, હવે છે આમ ગતિ કરવાનો, આ ગતિ કરવાનો એટલે અધો દિશામાં બળ લાગશે કેટલું, M2G. અચ્છા, આમાં આ બાજુ તણાવ બળ T લાગશે, T1 છે, T1 બરાબર T. અહીંયા T2 બરાબર પણ T. કેમ, તો કે આ T 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 T. આનું વજન બળ M1G અધો દિશામાં લાગશે, જે ગતિ માટે કોઈ જ રીતે જવાબદાર નથી. કેમ નથી, કારણ ગતિ x અક્ષની દિશામાં છે, બળ અધો દિશામાં છે, બંને પરસ્પર લંબ છે, એટલે M1G અહીંયા ગતિ માટે કોઈ ભાગ ભજવશે નહીં. તો તમારો પ્રવેગ મેળવવાનું કામ બહુ સરળ થઈ ગયું. એ બરાબર F નેટ અપોન M ટોટલ. ચલો અહીંયા F નેટ કેટલા, તો કે સાહેબ આ તો કામ નહીં કરે, આ ટી તો સામસામે અથડાઈને પૂરું થઈ ગયું, બૂમ. બચ્યો કયો, માત્ર M2G અપોન કુલ દળ, તો કે M1 પ્લસ M2. એટલે કે M2 કેટલા, 6G, M1 4 પ્લસ 6, 6/10G અથવા તો 3/5G. આવી ગયો પ્રવેગ. બીજું તણાવ બળ એઝ યુઝ્યુઅલ. હવે આની ગતિની ચર્ચા કરો. અધો દિશામાં M2A જેટલું બળ લાગે, તો M2A બરાબર M2G માઇનસ T. કેમ, તો કે પરિણામી બળની દિશામાં લાગતું બળ એ ધન, વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું બળ એ માઇનસ. તો T બરાબર M2 કોમન, G માઇનસ A. જો આ પદ અહીંથી આમ જાય તો પ્લસને બદલે માઇનસ. M2 કોમન, G માઇનસ A. M2 ઓલરેડી ગિવન 6, G A ઇક્વલ ટુ 3/5G. લસા લઈ લો, 5 - 3 એટલે 2/3G. સાદું 12/3, 3 ચોક્કા 12, 4G. આનો તણાવ બળ કેટલો આવશે, 4G. પ્રવેગ કેટલો આવશે, 3/5G. આના માટે પણ તણાવ બળ એટલું ને એટલું જ. ઓકે, તો આ તો તમારું સેકન્ડ ટોપિક અથવા તો સેકન્ડ કેસ. હજી આગળ વધીએ, આમાં પણ નવા નવા નાટક થશે. કે ધારો કે તમારી પાસે બ્લોક આવી રીતે છે, તો હવે હું આમાં સાદરૂપ બાદરૂપ આપવા નહીં બેસું, તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે સાહેબ અહીંયા ટી, તો આ ટી 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 ટી, આ તો ટી જ. બીજું આ બેને તમે હાલ પૂરતા એક જ તંત્ર ગણો, એટલે M2 પ્લસ M3 વડે અધો દિશામાં બળ લાગે. કયું બળ, તો કે M2G. આ થયું M3G. હવે તમારા પ્રવેગ માટેનો કેસ બહુ સરળ થઈ ગયો. એ બરાબર F નેટ. જો સેન્સ સ્ટેપ્સ બધે કામમાં આવશે, અપોન M ટોટલ. F નેટ કેટલા, તો કે M2G પ્લસ M3G એટલે M2 પ્લસ M3G. M1 અહીંયા કોઈ ભાગ ભજવશે નહીં. M1 નાલાયક છે, ગતિ માટે પોતાનો કોઈ ફાળો આપતો નથી. હા,
રોકવા માટે આપે છે, કુલ દળમાં ઉમેરાઈ જાય છે m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. ધારો કે m3 2 કિલોગ્રામ છે, m2 3 કિલોગ્રામ છે અને આ 1 કિલોગ્રામ છે. તો શું થશે? 2 પ્લસ 3 5g upon 2 plus 3 plus 1 6 એટલે 5/6g આ પ્રવેગ આવ્યો. હવે એઝ યુઝ્યુઅલ આનું તણાવ બળ શોધવું છે T3. તો આનો FBD શું બનશે? અધો દિશામાં m3g, ઉર્ધ્વ દિશામાં T3, પરિણામી ગતિ a જેટલા પ્રવેગથી આમ જવાની. તો અહીંયા આગળ m3a ઇક્વલ ટુ m3g માઇનસ T3 એટલે કે T3 બરાબર m3g માઇનસ m3a ઇક્વલ ટુ m3 કોમન g માઇનસ a. વોટ અબાઉટ a? 5/6g m3g upon 6. ઓકે, ચલો આનું તણાવ બળ જોઈતું હોય તો કે સાહેબ આનું તણાવ બળ જોઈતું હોય તો m2 માટેનો FBD વિચારો તો શું થાય? તો m2 ઉપર આટલા બળો લાગે. અધો દિશામાં m2g તો લાગે જ, ઉપરાંત આ T3 લાગે. T3 ન ગણો તો m3g ગણો તો પ્લસ m3g. ઉર્ધ્વ દિશામાં તણાવ બળ T2 અને પરિણામી બળ ક્યાં લાગવાનું? નીચે એટલે m2a. તો આના પરથી આપણે આનો FBD બનાવીએ તો શું થાય? m2a ઇક્વલ ટુ m2g પ્લસ m3g માઇનસ T2. ધ્યાન રાખજો T3 આ બે બ્લોકના કિસ્સામાં મેં આંતરિક બળ લઈ લીધું. કેમ? કારણ કે આ બાજુ આના વડે T3 આમ લાગે, આના વડે અહીંયા T3 ઉપર લાગે, T3 સામસામે ભટકાઈને બમ. તો T2 બરાબર m2 પ્લસ m3 g કોમન. આ T2 સામે ગયા માઇનસ છે તો પ્લસ, આ બાજુ આવે તો માઇનસ m2a. ચલો m2 કેટલા? 3 કિલોગ્રામ. m3 કેટલા? 2 કિલોગ્રામ. તો 3 વત્તા 2 g માઇનસ અગેન m2 કેટલા? 3. એ કેટલા? 5g/6 5/6g. 5 ને 3 8g, 3 દુની 6 એટલે માઇનસ 5/2g. લસાલો 8 દુ 16, 16 માંથી 5 જાય તો કે 11, 11/2g. ઓકે, આ ક્યારે? ત્યારે આવા ઘણા બધા બ્લોક ગોઠવેલા હોય છે. હજી નીચે 3 4 5 જે લગાડવા એ લગાડો. દરેક માટે તમને FBD બનાવતા આવડવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, હજી આની આગળનો કેસ વિચારીએ. હા, 2 ગરગડીઓ લગાવી. અહીંયા જો ગરગડી 2 હોય કે 1 હોય, આ કેસમાં કોઈ ફરક નથી પડવાનો. તમારે એટલું જ વિચારવાનું છે નેટ ફોર્સ કેટલું લાગે. તો કે સાહેબ અહીંયા આગળ m1g લાગે, આ m2g લાગે. તો બેવની દિશા વિરુદ્ધ છે તો પરિણામી બળ F A બરાબર F નેટ અપોન m ટોટલ. ચલો m1g માઇનસ m2g અપોન કુલ દળ કેટલું? તો કે m1 પ્લસ m2. આપણે દાખલા કરી લઈએ. ધારો કે m1 બરાબર 4 kg છે અથવા ચલો 2 kg છે, m2 બરાબર 4 kg છે. જોજો અહીંયા એક મજાની ઘટના હું બતાવું છું. મેં એવી ધારણા રાખી છે કે ગરગડીનું આ તંત્ર આમ ફરે છે. તો ચલો m1 માઇનસ m2 2 માઇનસ 4 ઇન્ટુ g अपॉन 2 प्लस 4 -2 4 ने 2 6 g
એટલે કે -g/3. કઈ સમજ પડે? તમારો g માઇનસ આવ્યો. કેમ? કારણ કે મેં એમ ધાર્યું હતું ગરગડીનું તંત્ર આમ ફરે છે. g માઇનસ આવ્યું એ બતાવે છે કે સંજ્ઞા તું જુઠ્ઠો છે, તંત્ર આમ નથી ફરતું, આમ ફરે છે. એટલે કે આપણે ધારેલી દિશા એ વાસ્તવિક ગતિ કરતા વિરુદ્ધ છે. એટલે તમને ખ્યાલ ના આવે ગતિ ક્યાં થતી હશે, કેમ થતી હશે, તો ગભરાવાનું નહીં. કોઈ પણ દિશામાં વિચારી લેવાનું. જવાબ જો સાચી દિશા ધારેલી હશે તો પ્લસ આવશે, સાચી નહીં ધારી હોય તો માઇનસ. પછી આગળનું કામ સરળ છે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે આ ગતિ આમ થાય છે, પણ આપણે આમ લીધી એટલે માઇનસ આવ્યો. કોઈ ટેન્શન નહીં, તમને તોય તણાવ બળે મળશે જ. કેમ? તમે ગતિ આમ લીધી એટલે આનું પરિણામી બળ આમ આવ્યું, આમ આવ્યું એટલે m1 એ આવ્યું. તો આને FBD વિચારો તો m1g નીચે, T1 ઉપર, આ m1a. તો ગતિની દિશામાં m1a બરાબર શું થાય? m1g - T1. ઓકે, તો T1 બરાબર શું થશે? m1g - m1a. એટલે કે m1 કોમન, g - a. m1 means 2 kg, g e -g/3. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ g/3. 3 1 4 2 4/3g એટલે કે 8/3g મળે. પર હવે એક તણાવ બળ અને આ તણાવ બળ સાચું મળે છે. તમે જો આ દિશા લીધી હોત તોય તમારો જવાબ આ જ થાત. એટલે કે તણાવ બળમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. માત્ર તમે ગતિની દિશા વિરુદ્ધ લેશો તો પ્રવેગ પ્લસને બદલે કેવો આવશે? માઇનસ. નેક્સ્ટ, ચલો તમે હવે આ જ ટેબલ ઉપર બહુ મજાનો પ્રશ્ન ફરીથી એકવાર જોઈ લો. થોડું લેવલ વધ્યું. જો ધીરે ધીરે હું ક્રમશઃ થોડા અઘરા તરફ જતો જાઉં છું. ધારો કે આ m1 દળ 6 kg, આ m2 2 kg, આ ગરગડી બાંધી છે, અહીંયા દોરીનો છેડો જડિત કરી દીધો છે. હવે શું થશે? સિમ્પલ, આ તણાવ બળ T ટી 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 ટી. તો અહીંયા આ ગરગડી પર આ બાજુ ટી લાગે. ટી 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 ટી. તો આ પણ ટી લાગે. ઓકે, હવે તમારે એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા તણાવ બળ કેટલું લાગશે? તો કે આ ટી તો આ 2t. એટલે આ ટી તો આ 2t. હવે પ્રવેગ કેટલો થાય? અથવા તો અહીંયા પ્રશ્ન એવો થયો કે સાહેબ જો સમીકરણ બનાવવા જઈએ તો આમાં આમાં અલગ અલગ આવે, અથવા પ્રવેગ ગણવા જઈએ તો કેવી રીતે ગણવું? તો બહુ સરળ છે. તમે એ સમીકરણ વિચારો. ધારો કે આ ગતિ આમ થાય છે એટલે આનું પરિણામી બળ m1 એ અધો દિશામાં આવ્યું, આ a1, અને આનો પ્રવેગ a2 એ પણ આમ જ ગતિ કરે છે. m2 a2 આમ આવ્યું. અહીંયા જો બંનેના પ્રવેગ જુદા જુદા હશે તો તમારો અર્થ એવો છે કે અહીંયા તમારી પાસે 3 સમીકરણ હોવા જોઈએ. કેમ? તો કે અજ્ઞાત રાશિ 3 થઈ. કઈ કઈ? t, a1, a2. અને જો હું આ સમીકરણોને અહીંયા ગોઠવા બેસું FBD પ્રમાણે તો એક સમીકરણ અહીંયા મળે m1 પરથી. m1a equal to m1g minus t. ઓકે, અધો દિશામાં લાગ્યું વજન બળ m1g, ઉપર તણાવ બળ t. નંબર 2 m2 પરથી a1 સોરી m2 a2 ઇક્વલ ટુ આનો FBD વિચારો તો આ બાજુ 2t. ઓકે, m2 a2 બરાબર 2t. બે સમીકરણ. अज्ञात राशि 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है. 3 अज्ञात राशि ने 2 समीकरण तो
તો આના માટે હવે તમે જરા થોડાક સાઈડમાં આવી જાઓ, તમને હું પુલીના થોડાક સમીકરણો સમજાવી દઉં. સમજો, ધારો કે આ ગરગડી IM1 દળ, IM2 દળ, તો આમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે અહીંયા તણાવ બળ T હોય અથવા T1 હોય, અહીંયા T2 હોય, તો સિગ્મા T ઇન્ટુ V અથવા T ઇન્ટુ X, પહેલા તો અંતર બરાબર 0, સિગ્મા T ઇન્ટુ V બરાબર 0 અને સિગ્મા T ઇન્ટુ A બરાબર 0 છે. અને પુલીના સમીકરણો કહે છે. કયા સમીકરણો? પુલીના સમીકરણો. એટલે કે તણાવ બળ અને અંતરનો અદિશ ગુણાકારનો સરવાળો, તણાવ બળ અને વેગના અદિશ ગુણાકારનો સરવાળો, કે તણાવ બળ અને પ્રવેગના અદિશ ગુણાકારનો સરવાળો શૂન્ય જ થાય. તો એને આધારે તમે અહીંયા આગળ વિચારી શકો. તો અહીંયા આગળ આના માટે વિચારો તો આનો પ્રવેગ ક્યાં જશે? નીચે. તણાવ બળ ઉપર, તો આનો સરવાળો શું થશે? તો કે T(A1) પણ કેવા? માઇનસ. કેમ? બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે. વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે θ 180. θ 180 તો અદિશ ગુણાકાર છે ને, તો કોસ આવશે. નથી ખ્યાલ આવતો? ફરીથી એકવાર જોઈ લો. આખું સમીકરણ આપણે લખીએ. સદિશ સિગ્મા સદિશ T ડોટ સદિશ A બરાબર 0. ઇટ મીન્સ ધેટ સદિશ T1 ડોટ A1 પ્લસ સદિશ T2 ડોટ A2 બરાબર 0. ઓકે. અહીંયા T1 એટલે આ બિંદુનો વિચારો, તો આ બિંદુ T1 એટલે T, A1 નીચે તરફ, T ઉપર તરફ. તો T અને A બંને વિરુદ્ધ દિશામાં, તો ખૂણો કેટલો થાય? 180. તો અહીંયા આવશે T(A1) cos 180. અહીંયા વિચારો તો આના ઉપર 2T આમ લાગ્યું, એની ગતિ પણ આ બાજુ ગઈ, તો 2T એટલે T2 બરાબર 2T. પ્રવેગ A2 અને એમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? 0 બરાબર 0. બરાબર સમજો આ પુલી સમીકરણ. સિગ્મા સદિશ T ડોટ સદિશ A મસ્ટ બી 0. અને આપણે મોટા ભાગે બે જ કેસ હોય છે, કાં તો ગતિની દિશામાં કાં તો ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં. ચલો હવે cos 180 એટલે -1, તો કે -T(A1) પ્લસ 2T(A2) cos 0 એ 0 બરાબર 0. આ પદ સામે જાય તો 2T(A2) બરાબર T(A1) TT ભમ A2 બરાબર A1/2 અથવા તો A1 બરાબર 2A2. મળી ગયું ત્રીજું સમીકરણ. એટલે જ્યાં આવા સમીકરણો ઘટતા હોય ત્યાં તમે પુલી ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી શકશો. હવે કિંમત મૂકો. A2 બરાબર A1/2 અને આ બેને ઉકેલશો એટલે T અને A1 મળી જશે. તો હવે તમારું ખાસ કિસ્સો કે જ્યારે બે કરતાં વધારે રાશિ શોધવાની છે અને સમીકરણ બે જ છે, ત્યારે તમે પુલી સમીકરણ, અને એમાં પણ પુલી સમીકરણ અંતર માટે પણ છે, વેગ માટે પણ છે અને પ્રવેગ માટે પણ છે. એનું વધારે વિસ્તરણ આગળના પ્રશ્નોમાં આપણે ઉપયોગ કરીશું એમ ખ્યાલ આવશે. હું અત્યારે એની સાબિતીની ઝંઝટમાં પડતો નથી. ચલો બાળકો, પુલી સમીકરણ પછી IIT-માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન, બહુ જ મજાનો પ્રશ્ન. સરળતાથી આપણે સોલ્વ કરીએ પુલી સમીકરણની મદદથી. પ્રશ્ન શું છે? તો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીંયા M દળ છે, આ M દળ છે, આ કોઈક √2m અથવા M1 M2 તમે લખો તોય મને વાંધો નથી. જો આ બંને બ્લોક V જેટલા વેગથી નીચે આવતા હોય તો આ વચ્ચેનો બ્લોક કેટલા વેગથી ઉપર જશે? સમજો. હવે વચ્ચેનો બ્લોક ધારો કે V' વેગથી ઉપર જાય છે. કેટલા વેગથી ઉપર જાય છે? તો આ દોરીમાં વેગ V. કેમ? તો કે સાહેબ અહીંયા વેગ V. અચ્છા, આનો વેગ V. તો અહીંયા પણ વેગ કેટલો આવશે? V. તો આ બંને વેગ આ ઉર્ધ્વ દિશા સાથે થીટા કોણ બનાવતા હોય
અને આ વેગ કેટલો છે તો કે વી ડેશ. કેટલો વેગ આપણે ઉર્ધ્વ જોઈએ છે? વી ડેશ. તો તમે કહી શકો અહીંયા વી ડેશ બરાબર વી ડેશ કોસ થીટા બરાબર વી થવો જોઈએ. અચ્છા, અહીંયા પણ વી ડેશ કોસ થીટા બરાબર વી થવો જોઈએ, હા કે નહીં? તો વી ડેશ બરાબર શું થશે તો કે વી અપોન કોસ થીટા. તો આ કેટલા વેગથી ઉપર જવો જોઈએ તો કે વી અપોન કોસ થીટા વેગથી ઉપર જવો જોઈએ. બરાબર છે. ઘણા બધા આમાં ભૂલ કરતા હોય છે. બીજું, ઘટકોમાં ઘણા આવું પણ વિચારતા હોય કે સાહેબ આ વી છે તો એનો ઘટક અહીંયા પાડી દઈએ તો વી કોસ થીટા, વી ડેશ બરાબર વી કોસ થીટા ન થાય. એટલું યાદ રાખવાનું, હંમેશા ઓરિજિનલના જ ઘટકો પડે. ઓરિજિનલ એટલે સાચો વેગ. સાચો વેગ આનો કયો તો કે આ બ્લોક કેટલા વેગથી ઉપર જાય છે? વી ડેશ. તો ઘટકો કોના પડે? ઓરિજિનલના જ. ડુપ્લિકેટને તોડવા જાવ તો તૂટી જાય, ડુપ્લિકેટના ઘટકો પડશે નહીં. બરાબર છે. એટલે ઘટક કોનો પડશે? વી ડેશનો. એટલે વી બરાબર વી ડેશ કોસ થીટા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો. ધારો કે આ રીતે ત્રિકોણ આપ્યો છે. તમને સમબાજુ ત્રિકોણ દેખાય છે પણ હું ખૂણા અલગ અલગ લઈશ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ખૂણો 30 છે, આ 60 છે. તો હવે શું કામ? એનું એ જ છે, અસરકારક બળ શોધતા આવડવું જોઈએ. જ્યારે જ્યારે હવે ઢાળનો કિસ્સો આવે ત્યારે ત્યારે મેં આપને દર્શાવેલું છે કે આંખો વીંચીને મોટા ભાગના કિસ્સામાં બે અક્ષ તો ઉઠાવી જ લેવાની. કઈ કઈ? ઢાળને સમાંતર એક્સ, ઢાળને લંબ વાય. ચલો હવે અક્ષો ઉપર બળો દર્શાવવા લાગો એટલે ફટફટ કામ સરળ થઈ જાય. એક બળ તો લાગે લાગે ને લાગે જ. કયું? માજી. કઈ દિશામાં? અધો દિશામાં. અહીંયા માજી ધારો કે M1 બરાબર 2 કિલોગ્રામ છે અને M2 બરાબર 1 કિલોગ્રામ. જો આ માજી હોય તો આ ખૂણો 30, તો આ પણ 30. આ 30 તો માજીનો અહીંયા ઘટક પડે M1G cos 30. કેમ? ખૂણાની પાસેનો ઘટક cos, સામેનો sin. તો અહીંયા ઘટક પડશે તમારો કયો? M1G sin 30. આ લાગ્યું તણાવ બળ T1 બરાબર T. તો આ ટી 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 ટી. તો અહીંયા પણ લાગ્યું તણાવ બળ T2 બરાબર T. અચ્છા, આના માટે કેસ વિચારો તો આના માટે અધો દિશામાં વજન બળ M2G. આ ખૂણો 60 તો અગેન અહીંયા 60. આ બાજુ આવશે M2G cos 60. અહીંયા આવ્યો M2G sin 60. આપણે એક ધારણા મૂકી દઈએ, ઢાળ ઘર્ષણ રહિત છે. ગરગડી તો વર્ષોથી જન્મી ત્યારની ઘર્ષણ રહિત જ છે. તો પછી હવે આપણે અહીંયા આ ઇન્ટરનલ બળ શૂન્ય. પરિણામી પ્રવેગ કે ગતિ ધારો કે આ બાજુ થાય છે. તો પછી આનું વિચારો તો ગતિની દિશામાંનું બળ એટલે કે પ્રવેગ A બરાબર M1G sin 30 માઇનસ M2G sin 60 upon M1 plus M2. મૂકો કિંમતો એટલે તમારું કામ સરળ થઈ જાય. M1 બરાબર 2 કિલોગ્રામ. G ને બહાર લઈ લઈશું. sin 30 એટલે 1/2 અથવા 0.5 માઇનસ M2 એટલે 1. G બાર sin 60 એટલે √3/2 એટલે 0.866 upon 2 plus 1 G બાર. 0.5 multiplied 2 એટલે 1 minus 0.866 upon 3G. ये મળશે. ચલો આ 4, 3, 1, 0.134 upon 3G. ઓકે, ચલો એ મળ્યો. તણાવ બળ જોઈએ છે તો કોઈ પણ એકનો FBD વિચારો. ચલો આ ગતિ આ બાજુ જાય છે તો M1A equal to M1G sin 30 minus T. કેમ? ગતિની દિશામાંનું બળ પ્લસ વિરુદ્ધ દિશામાંનું માઇનસ બરાબર પરિણામી બળ એટલે દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. તો T બરાબર M1G sin 30
માઇનસ M1A. હવે હું સાદુરૂપ નહીં આપું. M1 ખબર છે, G ખબર છે, સાઇન 30 ખબર છે, M1 અને એ પણ ખબર છે. તણાવ બળ મળી શકે. તો આવા ખૂણા એંગલ ઉપર કોઈ પણ એંગલમાં ગમે તેમ, હવે આ 60 ને બદલે 30, 37, 53 હોય તો પણ તમે ગણી શકો છો. બરાબર છે. 37, 53ની કિંમત શોધવી હોય તો તમને કહી દઉં, આ 37, આ 53, આ તમારો ત્રિકોણમિતિનો 3, 4, 5ની પેર છે. એટલે cos 37 બરાબર 4/5, sin 37 બરાબર 3/5, cos 53 બરાબર 3/5 અને sin 53 બરાબર 4/5. બરાબર. એટલે એ રીતે પણ કિંમતો આપી શકે. મોટે ભાગે કિંમતો એવી આપી હશે કે જે તમે કેલ્ક્યુલેટર વગર સરળતાથી ગણી શકો છો. નેક્સ્ટ. ચાલો બરાબર. હવે આ ઢાળ ઉપર 2 ને બદલે 3 બ્લોકને આપણે ગબડાવ્યા તો અહીંયા શું થશે? ચલો M1 બરાબર 2 kg, M2 બરાબર 3 kg અને M3 બરાબર 1 kg. નેચરલ છે, આમ જ જવાનું છે. એટલે તંત્રનો પ્રવેગ આ બાજુ આવશે. હવે અહીંયા આગળ કેટલા બળો લાગે? તો આ બાજુ આ બળ લાગ્યું M1G. આના ઘટક વિચારો. આ M2G, આ ખૂણો ધારો કે 30 છે. કેટલો છે? 30. તો આ 30 ડિગ્રીનો ખૂણો હોય તો M2G નો અહીંયા ઘટક પડશે M2G cos 30, અહીંયા પડશે M2G sin 30. હે? પણ આને લખવાની જરૂર નથી. આપણો ઢાળ ફરીથી એ જ ઢાળના ઘર્ષણ રહિત છે. ચલો આ બાજુ બળ લાગ્યું M3G. ફરીથી આમાં દિશાઓમાં ખબર ના પડે તો દોરીને સીધી કરી નાખો. આમ ખેંચે છે, આ બે આમ ખેંચે છે, તો આ બે પ્લસ ગણાશે, પેલું માઇનસ. તો પ્રવેગ બરાબર એ બરાબર F નેટ એટલે M1G પ્લસ M2G sin 30 માઇનસ M3G અપોન ટોટલ માસ એટલે કે M1 પ્લસ M2 પ્લસ M3. મળે બલ M1 કેટલા? 2G પ્લસ 3G sin 30 એટલે 1/2 માઇનસ 1G અપોન 2 પ્લસ 3 પ્લસ 1. 2 minus 1 એટલે 1G પ્લસ 3/2G અપોન 2, 3, 5 પ્લસ 1, 6. અસા લઈ લો 2 પ્લસ 3, 5/2 into 6 એટલે 12G. આટલો પ્રવેગ આવે. અચ્છા, તણાવ બળ માટે તો અહીંયા તણાવ બળ T1 હશે, અહીંયા T2 હશે. તો આના માટે તમે સમીકરણ લખી શકો. કેટલું? તો કે M1A ઇક્વલ ટુ M1G માઇનસ T1. આના માટે સમીકરણ લખી શકો M3A ઇક્વલ ટુ T2 માઇનસ M3G. કેમ? જુઓ ફરીથી, તંત્ર આમ જવાનો તો પ્રવેગ આ બાજુ આવ્યો, પ્રવેગ આમ આવ્યો તો T2 પ્રવેગની દિશામાં, તો T2 માંથી M3G બાદ થાય. અહીંયા આગળ તંત્ર આમ જવાનું, પ્રવેગ આમ આવ્યો તો T1 ની વિરુદ્ધ દિશામાં, તો પછી T1 M1G માંથી બાદ થાય. ઓબ્વિયસ છે. T1 બરાબર M1G માઇનસ M1A એ બરાબર 5/12G. M1 આપેલા છે 2 કિલોગ્રામ, 2G માઇનસ 5/12G. 12 લસા 12 દુ 24, 24 માંથી 5 જાય, 19/12G. આ T1 આવ્યું. અહીંયા વિચારો T2 બરાબર આ પદ સામે જાય તો M3A પ્લસ M3G એટલે કે M3 કોમન, A પ્લસ G. એ કેટલા? તો કે એ બરાબર 5/12G
M3 કેટલા? M3 બરાબર 1, તો 5/12g પ્લસ જી દસ આ 12, 12 ને 5 17, એટલે કે 17/12g. આ તમારું આવ્યું T3. ઓકે. અચ્છા, આના માટે તણાવ બળ, તો આના બે છેડામાં બે હાથમાં અલગ અલગ તણાવ બળ આવશે. અહીંયા T2 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 T2, અહીંયા T1 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 T1, એટલે કેટલું આવશે? T1 અને T2. તો આ તો તમારો ઢાળ માટેનો દાખલો. હવે પછી આના પછી આપણે વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ લેવાના છે, જે બીજા ભાગમાં જોઈશું.